बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया क़यामत तो पहले बहेरा तबरिया खुश्क हो जाएगा। ये बारे याजूज माजूज और नज़ूले ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद किहड़े वाक़ियात ने जिहड़े रोनुमा होणगे। इस तो पहले अगर तुसीं साडे चैनल इस्लामिक चैनल टीवी नूं सबसक्राइब नहीं कीता, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि साडी आउण वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जिहड़ा है तुहाडे तक पहुंचदा रहे। इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होएगी कि दरियाए फ़रात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। और दरियाए फ़रात जिहड़ा है साइंसदानां ने तहकीक कीती है कि मुसलसल खुश्क हो रहा है। और उन्होंने ये भी खदशा ज़ाहिर किया कि आने वाले 15 तो 20 साल तक फ़रात जिहड़ा है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह की ज़ात जानती है कि कदों खुश्क होएगा कदों नहीं होएगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की पेशनगोई की है कि हो सकता है आने वाले 15 तो 20 साल के फ़रात जिहड़ा है खुश्क हो जाए। फिर दूसरी निशानी इमाम अल-अंबिया दी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सोने का पहाड़ निकलेगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ सोने का पहाड़ निकलेगा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ज़रात ने ਉਹ इस टाइम मौजूद ने और इस टाइम वो ਜਿਹੜੇ ज़रात ने वो बरामद हो चुके हैं। और साइंसदानां ने ਇਹ 'ਤੇ भी तहकीक की है कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रेत है ਉਹਦੀ रेत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सोने के ज़रात बरामद होए ने। और इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तो पहले दरियाए फ़रात ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सोने का पहाड़ निकलेगा। और वो जिहड़ा पहाड़ निकलेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਤਲਾਮ ਹੋਏਗੀ कि 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰबिया ने फरमाया कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਉਸ ਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ। और फरमाया कि जिहड़ा बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा, उस लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ शिरकत करेगा, फरमाया वो बंदा जिहड़ा है वो दोज़खी होएगा, ਉਹਨੂੰ अजाब होएगा। फिर इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होएगी जदों तक लोग गनीमत नूं माल नूं गनीमत, अमानत नूं माल, ज़कात नूं टैक्स और गैर इलम जिहड़ा है दीन दा इलम नहीं, गैर इलम हासिल करनगे, माँ बाप दी नाफरमानी, बीवी दी ताबेदारी, मस्जिदां दे विच आवाज़ां जिहड़ियां उच्चियां करनियां, ठीक है, कबीले दा बदतरीन और बदकार तरीन शख्स जिहड़ा है वो सरदार होएगा, ठीक है, कौम का जिम्मेदार होएगा और हर बंदा जिहड़ा उसदी ताबेदारी करेगा। फरमाया कि उस वक्त रंडियां तवैफां जिहड़ियां ने, गाने बजाउण वाले जिहड़े ने, शराबखोर, सूदखोर, जनाखोर जिहड़े ने, जिस वक्त वध जाण और अपनी पिछलियां ते लानत करनगे वो, ठीक है। फरमाया कि फिर उस वक्त समझिया जे कि अल्लाह ताला दा जिहड़ा अजाब है वो तुहाडे उत्ते नाज़िल होण वाला है। पत्थरां दा, अल्लाह दीयां निशानियां दा इंतज़ार करिया जे, ज़मीन दा धनसना, सुरख हवा, जलजले, सूरतां दा बदलना और पत्थरां दी जिहड़ी बारिश है इहदा इंतज़ार करिया जे। और फरमाया कि जिस तरह तस्बीह टुटे ते ओहदे मनके ज़मीन ते डिगदे ने ना, इस तरह क़यामत दीयां निशानियां जिहड़ियां ने ना पूरियां होणगियां। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कि मस्जिद दे विच लोग जिक्र अज़कार करन दी बजाए आवाज़ उच्ची करनगे, दुनियावी गल्लां करनगे। फिर इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि रेडियो जिहड़ा है, रेडियो के जरिए हर घर दे विच नाच गाना वजाना ये आम हो जाएगा। हर दीवार के पिछे गाना होएगा और वजाना होएगा। और सलफ सालहीन जिहड़े ने
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਿਤਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਸਾਥ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦਜਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਬਿਨ ਕਤਨ, ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 40 ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਉਗਾਏਗੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਰੋਕ ਦੇਗੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਇਰਾਕ ਇਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਠੀਕ, ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਫਸਾਦ ਹੀ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁੰਗਰਿਆਲੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗੂਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹੂਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੂਨਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਮਿਸ਼ਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਾਫਰਾਂ ਰੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਰੰਗ ਗੰਦਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਜਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫ ਅਲਿਫ ਫੇਤ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਫਰ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆ ਕੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬੇ ਲੁੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਦਖੋਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਫਰਸਤਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ 70,000 ਬੰਦਾ ਦਜਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੂਦੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੂਦੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਯਾਜੂਜ ਮਜੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਜੂਜ ਮਜੂਜ ਦਾ ਅਖਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਔਲਾਦ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਸੀਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਾਦ ਬਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਬਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੇਰਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 10 ਮੀਲ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੇਰਾ ਤਬਰੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਪਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਲ ਬਰਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜੇ ਬਬਾਇਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਗਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ 40 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਤਬਰ ਹੈ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम 40 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੀਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿਆਮਤ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। अस्सलाम वालेकुम।